Good morning, friends. I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered together to worship God, let us turn our Bibles to the Epistle of Romans, chapter number 15 and verse number 20. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Romans chapter number 15 and verse number 20. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's ಫೌಂಡೇಶನ್. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯಪಡದೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕೆಂದು ಆತುರದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. These are the words of Apostle Paul. Apostle Paul is almost coming to the end of his life or other ministry, and then as he is writing to the Romans this letter, before he reached there, he writes this letter and he says, I have one ambition. And what is that ambition? Number one, it is to preach the gospel. To whom to preach the gospel? Where Christ has not been known, so I would not be building on someone else's foundation. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಆಸೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, where should I preach the gospel where Christ is not known? ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚುವುದೇ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Paul says, this is what I have been doing or battling. What is this desire? Somehow I want to preach the gospel. Everyone who comes across my path should know the gospel. What is the gospel? Salvation in Jesus' name and His name alone. ಪೌಲನ ಆಸೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This should be the desire of each one of us. How can we preach the gospel where Christ is not known? Maybe all of us would not be called as missionaries to go to far off land and preach the gospel. But all of us will meet different people from different places, different languages, different cultural backgrounds who come across our path. And if we are able to present Christ to them through our lives and through our lips, then we can also have this ambition that Paul had in our life. ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಕರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನೇಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ವಿವಿಧ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಜನರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಪೌಲನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. That is what happened. That is how the gospel spread everywhere. I am sure Philip would never be able to go and reach Ethiopia, but what did he do? As he met the Ethiopian eunuch who had already come to Jerusalem to worship God, the Bible says that Philip shared the gospel to him, and that Ethiopian eunuch took the gospel to Ethiopia, and as a result of it, so many people accepted Christ there. They became followers of the Lord Jesus Christ. Beautiful churches were established, and that is
what you and I are called to do. ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕಂಚುಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ನಂತರ ಆ ಕಂಚುಕನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹರಡಿತು. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರು. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದಲೇ. This morning let us ask the Lord, God, whoever you bring across my path, help me, Lord, to share the gospel. Probably I would not be able to cross the seas and travel nations, but they would take this gospel to the ends of the earth, because the Bible says only then Christ is going to come. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ ನಂತರವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪರದೇಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕರ್ತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೋ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Let us all, have this desire that Paul had. Let us make this our ambition. God, whoever you bring across my path, help me to share the gospel. ಪೌಲನ ಆಸೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚಲು ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿ. It may be a maid who is working in your house. It may be a colleague who is working with you in your office. It may be a friend of yours who is studying along with you. Whoever it might be, whoever the Lord brings across your path, my friend, share the gospel by explaining to them what Christ has done to you in your life. And then the Bible says they will take the gospel where you and I will not be able to go. May the Lord help each one of us to have this ambition in our life, to share gospel wherever we go, wherever God has placed us. Maybe you are not a person who is going out, maybe staying at home, but God would bring someone to your home, wherever He brings. Share the gospel, pray with them, let them experience the power and the presence of God, and let them be delivered, and may they become deliverers of the nations. May the Lord help us to this very end. Let us pray and ask the Lord, help us to be propagators of the gospel wherever you have placed us. Hallelujah. God, we just thank you for this precious word that we read this morning, oh God. Father, we pray with all of our hearts, help us to preach the gospel always, Lord, through our life as well as through our lips, oh Lord God. Whomever you bring across our path, help us never to be ashamed of the gospel, because we know that it is the power of God unto salvation. Father, we know we are living in very difficult times, and your gospel alone is a hope for our nation, oh Lord God. Father, we pray even as we preach the gospel, may you speak through us, oh Lord God. May you show your power, oh Lord God, Master. I pray that, Lord God, deep convictions will come in the lives of the people. And I pray, Lord, in our lifetime, help us, Lord, to penetrate every nook and corner of Karnataka in the name of Jesus, our Father. Lord, so that, Father God, we would see, Lord, so many people getting saved. Lord, churches everywhere, Lord God, people worshiping you in truth and in spirit. Help us to this very end. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಲೇಬಾರದು.
The song, it says like this: God, let there be no place where gospel has not penetrated. God, in none of the places, it should not be that there is no church. Every place should have a church because of the penetration of the gospel. This is our desire. This is our longing, and help us to fulfill this call of God upon our life. As we sing this song, let us pray this prayer unto the Lord. God, this is my desire. In my lifetime, I want to see all the 30 districts of Karnataka, from Bidar to Chamarajnagar, being washed with the blood of Jesus Christ. Churches established in all these districts of Karnataka. Over 37,000 villages. Many of them have not even heard the name of Christ. May the Lord help us to take the gospel to these people so that they all would be partakers of eternal life. Hallelujah.
we pray that, Lord God, every nook and corner, Lord God, of the state of Karnataka, Lord, will be penetrated with the gospel of the Lord Jesus Christ. Lord, at this morning, Father, we pray, give us a deep longing, oh God, Lord, to take the gospel wherever we go, Lord God. Father, I pray that, Lord God, help us to preach the gospel always. Lord, if necessary, use words as well, oh Lord God, Father. Lord, we pray in the name of Jesus, Father God, Lord, we pray, Lord, these 30 districts of Karnataka, Father, we pray every, Lord God, district headquarters, Lord, that there would be a wonderful church, Lord, every villages, Lord, I pray would hear the name of the Lord Jesus Christ. Father, we pray that you would rise up, Lord, men and women with a great desire, oh God, Lord, to take the gospel, oh Lord God, to the state of Karnataka. Father, before your great coming, I pray that we will be able to see a great harvest of souls, Lord God, people in large numbers responding to the gospel, people in large numbers worshiping you, Lord God. Father, we want to see heaven being populated with men and women of God, Master of great faith. Lord, you do great things in the midst of us. We pray, Lord God, even this morning for the state of Karnataka. We pray, may it be washed by the blood of Jesus Christ. Show your power. Lord, we pray as you have done before. Father God, signs, wonders and miracles will begin to happen in our midst, O Lord God. Father, we know that your gospel alone is a hope for our nation, O Lord God. Father, we pray that, Lord, even as we preach the gospel, may you confirm it with signs, wonders and miracles in the name of Jesus. Send us amazing breakthroughs. Lord, rise up, O Lord God. Lord, sacrificial men and women of God who would take the gospel, O Lord God, even, Lord God, to the remotest part of the state of Karnataka, Lord, so that the gospel would be preached everywhere, O Lord God. Father, Lord, help us to this very end. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Every day we need to cry out to the Lord for the state of Karnataka. God gave us the privilege to be born and brought up in the state of Karnataka. We all are enjoying the resources, and we have an obligation to the state to see people getting saved and people coming to the knowledge of Christ, and we want to see their life being liberated from every powers of darkness. Every day you should ask the Lord, God, lead me to someone today where I will be able to teach or speak the gospel to those people so that they would get saved. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ದಿನಪ್ರತಿ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ? ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚುವಂತ ಹೊಣೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ತನೆ, ಇಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾಚಕರನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. We know that the gospel alone is a hope for our nation. Let us ask the Lord God that you would help us to see all these people getting saved. We know the gospel is a power of God. This morning let us ask the Lord, God, you have blessed us so very much. We ask not for riches, but we look up to the cross, because from the cross salvation flows to all mankind. And let us pray to the Lord, God, help us to preach the gospel to everyone who comes across our path. He is the Lord. He reigns on high. He is the Lord. Who is like unto him, never
salvation. You are the Lord. We ask not for riches, but look to the cross. You are the Lord. And for our inheritance, He was the Lord. You are the Lord. Show your power, oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God. Show your power, oh Lord, our God, our God. Let us ask the Lord, send your power. Send your power, oh Lord, our God. Send your power, oh Lord, our God. Send your power, oh Lord, our Holy Father, we just thank you for this wonderful morning. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Let your love overflow through our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಹರಿದು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. Help us, Lord, to cross every limits in proclaiming your good news. ನಿನ್ನ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕರ್ತನೆ. Bless us, Lord. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು In ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We are back to 1 Peter. ಒಂದು ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. Peter is writing to the scattered believers all over the world. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. They are under the Roman government. ಈಗ ಅವರು ರೋಮ್ ಆಡಳಿತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. Many of them are from slaves background. ಅನೇಕರು ದಾಸರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Those days 20% of people were slaves. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20% ಲೋಕವು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. And many of the people came to faith was from families where husbands are not saved. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಪುರುಷರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದರು. He is reminding them it's a privilege to be born again. ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ. Because you are born again, you have a new way of thinking, you see everything through Christ, you have a new longing and you have a new ability to overcome worldliness and sin. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. You are having a new identity, you are holy priesthood, royal priesthood, ministering to God and to the people. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗುರುತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶದ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತೀರಿ, ಜನರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೀರಿ. You are under a government where you have no say at all. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಲ್ಲ. Many of you are from slavery
That means you have no right also. ಅನೇಕರು ನೀವು ದಾಸರಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ಇರಲ್ಲ. But he reminds them, live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಆಗ ಅವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. So 1 Peter chapter 2:11 onwards, he is emphasizing one theme. What he is saying is, you should work everything possible to win highly resistant people for Christ. 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಪೇತ್ರನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವರಾಗಿರಬೇಕು. First thing what you have to do is you have to act redemptively. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. That's what we saw in 1 Peter chapter 2:11 to 25. ಅದನ್ನೇ ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 35ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಕಲಿತೆವು. And then last week we saw that we have to pray effectively. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. For praying effectively, you should have right living with God and people. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಜೀವನವಾಗಿರಬೇಕು. Today we are focusing 1 Peter 3 verse 13 to 22. There Peter reminds us, always be ready to speak up the gospel. ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯ 1 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವರಾಗಿರ್ರಿ. I titled today's sermon, always be ready to speak up. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ. Acting differently, just like Jesus in every situation, will prepare people to get attracted to Jesus. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. Praying effectively will prepare people to receive the gospel. ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. But that is not sufficient. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. Plowing is important, watering is important, but unless we sow the seed, there is no growth. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ನೀರು ಹೊಯ್ಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That's where Peter already reminded us, 1 Peter 1 verse 23, for you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and enduring word of God. 1 ಪೇತ್ರ 1:23ರಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಶವಾಗದಂಥದ್ದರಿಂದ ಸಜೀವವಾದ ಸದಾಕಾಲವಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. Paul reminds us faith comes through hearing the word of God. ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. We live in a visual world. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಯವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. When we imitate Jesus Christ, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ it gives a great impact. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. In a world full of darkness, when we start imitating Jesus Christ, then we are reflecting the light of Jesus Christ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. We will be salt and light, and people know where to look
for praying people. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. But then generally they will understand something about God. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. In Romans chapter 1 verse 20 says, for since the creation of the world God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men and women are without excuse. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನ ಅದೃಶ್ಯ ಗುಣವು, ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು, ದೈವ ಸ್ವಭಾವವು ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. When we study one invisible coronavirus only, we'll say how great you are, Lord. ನಾವು ಈ ಅದೃಶ್ಯವಾದಂತ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ಎಂಥ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. When we see the sea, the ocean, the creatures, everything, we'll say how great you are, Lord. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆತನ ಮನೋಹರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದ್ದೆ. Many people seeing our holy lives and praying life, they will say how great you are, Lord. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. But that is not sufficient. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. We should tailor-make gospel to everyone we meet. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೇವೋ ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. Otherwise, how will they know that Jesus loves them? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನಂತೆ? So some people live such holy life but won't share gospel. ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾರಲ್ಲ. Some people share gospel but life is not proper. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯು ನೆಟ್ಟಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Anyhow, we should be like Samaritan lady. The day one she came to know Jesus, she started sharing about Jesus to everybody around her. ನಾವು ಆ ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಅವಳು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. And now here in 1 Peter knows many of them are dragged into courtrooms because they stood for their faith. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಪವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. They were accused of things they never ever thought, so that it will be used as a trap against them, so that they will give up the faith in Jesus Christ. ಅವರು ನೆನೆಸದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To them Peter writes, verse 13, who is going to harm you if you are eager to do good. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. But in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಪೇತ್ರನು 1ನೇ ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ?
ನೀವು ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದು. ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕದಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ. And when you are dragged into court, how can you share gospel? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲಾಗುತ್ತದೆ? It's not easy to be like Apostle Paul. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. Apostle Paul longed everybody should hear gospel, even the judges. And he, even though he is in chains, he is saying gospel is not chained. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಪೌಲನನ್ನು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಆ ಭಯಕೆಯಿಂದ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಅವರು ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬಿಗಿದಿದ್ದರು, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. When you are accused of things you never thought, and you are brought to court by your own people, how can you have a clear conscience? ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? That's where Peter continues, verse 16, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. If it is better, if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. 16-17 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ, ಆಗ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದು. ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದು ಲೇಸು. Jesus experienced all sort of experience of hell at the cross. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದನು. Hell is a place of suffering. ನರಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Constant suffering. ನಿರಂತರ ಸಂಕಟ. Constant guilt feeling. ನಿರಂತರ ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆ. Constant feeling of separation. ನಿರಂತರವಾದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಭವ. All that Christ suffered. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವಿಸಿದನು at the cross. ಆ ಶಿಲುಬೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. That's verse 18. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಆತ್ಮನಿಂದ ಬದುಕುವನಾದನು. Jesus experienced all the hell at the cross to bring us safely home to God. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He did the salvation job properly, so Holy Spirit resurrected him. ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Verse 19 and 20. 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. Through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 18 all, were saved through water. ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರಲು ದೇವರ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಆ ನಾವೆಯೊಳಗೆ 8 ಜನರು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಅನುರೂಪಕವಾದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 1 Peter 3:19 and 20, Peter reminds us Christ preached through Noah. 1 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೋಹನ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದನು. Those days people were very tough. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣರಾಗಿದ್ದರು. To that highly resistant people of Noah's time, ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಹಾ ನಿರೋಧ ಜನರಿಗೆ Noah preached. ನೋಹನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hebrews 9:27 reminds us, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, each person is destined to die once and after that comes judgment. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು, ತರುವಾಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. Every human has only one chance to accept gospel. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. There is no second chance for anyone after death. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. That's why worldwide missionaries try their level best to take gospel to all the unreached places all over the world. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಯುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. When you read Bible, read it carefully. Verse 19. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. In verse 19, no mention of hell is there. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿವರಣೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. In later versions of Apostles' Creed, it is written he descended to hell, which is not there in this part of Bible. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋದನು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. There is nothing wrong using Apostles' Creed. Jesus experienced all hell at cross. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಆತನು ಸಮಸ್ತ ನರಕವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದನು. Now what is this Peter talking about? ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೇನು? He is saying when Noah spoke to the highly resistant people of his times, Jesus spoke through Noah. ನೋಹನು ತನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಿರೋಧವಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಹನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದನು. When a nutcase like Balaam is not able to understand God, God opened the mouth of donkey and God spoke through a donkey. ಬಾಲಾಮನೆಂಬ ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕತ್ತೆಯ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಲಾಮನನ್ನು ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. When you and me speak to highly resistant people, Jesus speaks. So speak boldly. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೋಧಕರಾದಂಥ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. Peter is reminding his people you are under a hostile government who can't understand your convictions, but speak boldly. Time comes when opportunity pop up. Be bold for Jesus Christ. ಪೇತ್ರನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. Some of your bosses are so harsh, you are just placed there. ಕೆಲವೊಂದು ಯಜಮಾನರು, ನಿಮಗಿರುವಂತ ಯಜಮಾನರು ಅವರು ಬಹಳ
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ದಾಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. Sometimes you have to silently endure and you have to behave like Christ. But when opportunity pop up, a day will come, you have to proclaim the gospel to you, even to your harsh bosses. ನೀವು ಅನೇಕ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸದವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸಾರಬೇಕು. Keep proclaiming the gospel through your lives to your unsaved spouses. But a day will come where you have to communicate the gospel clearly to them. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಾರಬೇಕು. When you speak gospel through your life first, then your word gospel will be heard easily by a hostile world around you. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Don't get discouraged. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. God is a faithful God. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Why Peter is focusing on Noah? ನೋಹನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Number one, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ Noah was faithful in preaching the gospel to his generation. ನೋಹನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. When you read Genesis 6 verse 5, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ we ವಾಕ್ಯ. have a description about Noah's generation. ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Everything they thought or imagined was consistently and totally evil. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅವರ ನಡತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದವಾಗಿದ್ದವು. I think he preached 100 years. ಆತನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ He ಮಾಡಿರಬಹುದು. was telling the judgment of God is going to come first time on the earth. ಆತನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. In spite of preaching long years ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ and hardship of building an ark, ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟು ಆ ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. only 8 people got saved. ಕೇವಲ 8 ಜನರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ Don't ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. get discouraged. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು. God will reward your faithfulness one day. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. You may be scattered all over the world. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನೀವು You may be ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. placed in risky places. ನೀವು ಒಂದು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ But ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. you are called to be a missionary wherever God has placed you. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು Be ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. faithful there in proclaiming the gospel through your lives and through the lips. ನೀವು ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರೆ. And one day God will make you fruitful. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಫಲ ಬೀರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Number 2, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ Noah knew about the coming judgment. ಮುಂಬರುವಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಹನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. Many people were laughing ಅನೇಕ ಜನರು when he spoke about rain, ಆತನು ಮಳೆ ಕುರಿತಾಗಿ when he ಮಾತನಾಡುವಾಗ, spoke about the flood. ಆತನು ಪ್ರಳಯದ ಕುರಿತಾಗಿ But ಮಾತನಾಡುವಾಗ, one day it happened. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ನಡೆಯಿತು. Noah believed it will happen what God said it will happen. ನೋಹನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Mockers will be mocked one day. ನಗ್ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Matthew chapter 24 ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ verse 37 to 39 says, 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 39ನೇ ವಾಕ್ಯ as ಹೀಗೆ it was in the ಹೇಳುತ್ತದೆ, days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. ಆದರೆ ನೋಹನ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರನ ಬರುವಣಿಕೆಯು ಇರುವುದು.
ಪ್ರಳಯವು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಹನು ನಾವೇ ಸೇರಿದ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಜನರು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರನ ಬರುವಿಕೆಯು ಇರುವುದು. Like Noah's days, ನೋಹನ ದಿನಗಳಂತೆಯೇ before the last judgment, ಆ ಕೊನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, before Christ comes second time, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ for many life will go business as usual. ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ Many ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. people live only for the pleasures of eating and drinking and enjoying life, but suddenly the judgment will happen. ಅನೇಕ ಜನರು ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕನೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. First judgment on the earth, the flood, and the last judgment when Christ comes second time, lifestyles of people will be saved. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅದು ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣ ಬಂದ ನಂತರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ವರ್ತನೆಯು, ಅವರ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. Number 3, ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ, Noah believed that God will bring them safely to a new world. ನೋಹನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. First time he is experiencing flood. ನೋಹನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ You ಇದ್ದಾನೆ. all have some idea of flood. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು. But Noah, in spite of all that uncertainties, ಆದ್ರೆ ನೋಹನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಳಯ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, in that ark there is no steering. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೋಹನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. No compass machine. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Total uncertainty. ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಆ ದಿಕ್ಕು He ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. had to trust God 100% as he is going through non-stop uncertainties. ಅನೇಕ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಹನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ಭರವಸೆ He ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. believed God will bring him safely. ಆದ್ರೆ ನೋಹನ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು In ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. spite of all the uncertainties, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಅಭದ್ರತೆ he ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೂ was certain about God's faithfulness. ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಖಚಿತನು And ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. that's why he built an ark. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಿದನು. And that's why we continue verse 21. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ And ಮುಂದೆ this what ಬರುತ್ತೇವೆ. symbolizes baptism, that now says you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. ಅದು ಮೈಕುಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು ಬೇಕೆಂದು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇವದೂತರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Noah's ark is the true church. ನೋಹನ ನಾವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. Many people, all the people of the world got the invitation to enter the ark. ಲೋಕದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವೇ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಆಹ್ವಾನ. But all those who believed, repented and entered, they were safe. ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೋ ಅಂತವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು. Christ will come any time. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
This is the time for salvation. ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ This is ದಿನವಾಗಿದೆ. the time to believe in the gospel and enter the ark of God. ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. And then one day you also will get resurrected because Christ is resurrected. ಆ ದಿನದಂದು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. Verse 14. 14ನೇ Do ವಾಕ್ಯ. not fear what they fear. Do not be frightened. ಆದರೆ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ. Peter is quoting Isaiah 8 verse 12. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಗಂತ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He is reminding people, don't worry about the hostility around you. Trust God. ಪೇತ್ರನು ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ವಿರೋಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲೇ ನೀವು ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ. People can accuse you of false things and then take you to court, but the judges of the earth is momentary, temporary, but we have eternal God. Where is he? Verse 22, who has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities and powers in submission to him. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪುವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇವದೂತರು, ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Peter, before started preaching this, ಪೇತ್ರನು ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he has brought Psalm 118. ಆತನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118 ಓದಿರಬಹುದು. That's why many things from Psalm 118 he is talking here. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ 118ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Reminding, though you are rejected, ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ the stone the builders rejected has become the capstone. ಕಟ್ಟುವವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತ ಆ ಕಲ್ಲೇ ಮೂಲಗಲ್ಲಾಯಿತು. That is our Jesus Christ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. Verse 6. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, The Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಭಯಪಡೆಯನು, ಮನುಷ್ಯನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಾನು. Maximum they can kill you. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು But ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. you are insured by heaven. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Lakhs of hairs fall from our head every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೂದಲುಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. God has a count of every hair. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Without his knowledge, your head will not be out. ಆತನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯು ಹೊರಟು ಹೋಗಲ್ಲ. Why should you fear him? ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಯಪಡಬೇಕು? A new confidence will come upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ The power ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. of the Holy Spirit will come upon you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ And you will be a witness for Jesus Christ in your hometown, in your neighborhood, and to the ends of the earth. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. Act redemptively. ನೀವು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Pray effectively. ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Always, anytime, anywhere, be ready to speak up the gospel. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು And ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. when you commit yourself like that, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ God will do amazing things in and through your lives. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. May God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Even as the Lord has spoken to us this morning, let us consecrate our lives back to the Lord, to His service in preaching of the gospel. Let us ask the Lord, God, help me wherever you would lead me.
that I will be able to preach the gospel and bring glory to your name. That love which was in your Son Jesus Christ, let it overflow through the Holy Spirit in and through our lives. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Enable each one of us to be active missionary wherever you have placed us. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನೇ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. Like Noah was the first preacher of the first judgment of yours, Lord. Help us, Lord, to be the last time preachers of the last judgment of yours. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಹನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಥಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕೊನೆಯ ಆ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. Shall we have the benediction? ನಾವು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. May the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, the comfort and encouragement of the blessed Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉತ್ತೇಜನವು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು,
be with each one of us, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. to be active missionaries wherever we are. ನಾವು ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ God bless all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.